পেহেলগাম কাণ্ডের পর থেকে ভারত একের পর এক কড়া মনোভাব পোষণ করছে। রীতিমতো ভাতে মারার প্ল্যান করেছে ভারত যে কড়া প্রত্যাঘাত করবে তা পাকিস্তান একেবারে ঠাড়ে ঠোড়ে বুঝেই গেছে। সিন্ধু জল চুক্তি ভারত আগেই স্থগিত করেছে। এবার চেনাব নদীর জল বন্ধ করলো ভারত। প্রাথমিকভাবে এই জলাধার থেকে জল বন্ধ করার কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার থেকেই চেনাব নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা জলশূন্য অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এই চেনাব নদীর জলও সিন্ধু জলচুক্তির মধ্যে পড়ছে। এই বাগলিহার বাঁধ তৈরির সময় থেকেই পাকিস্তান ব্যাপক আপত্তি জানিয়েছিল। আশঙ্কা ছিল দ্বিপাক্ষিক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হলে এই বাঁধ সমস্যায় ফেলবে পাকিস্তানকে। আর ভারত যে আশঙ্কাকেই যেন এক প্রকার বাস্তবায়িত করলো। তবে এই পদক্ষেপ সাময়িকভাবে নেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত। কারণ এই বাগলিহর জলাধারের জল ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি নয়। জল বেশি সময় ধরে রাখলে জম্মুর বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনিতেই যখন বর্ষা চলে তখন এই নদীগুলোতে জল ভরপুর থাকে। বিশ্বে যে দেশগুলোর প্রবল জনসংকট রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাকিস্তান। দেশের 80% সেচ এবং কৃষি হয় পূর্ব দিকের নদী যেমন ঝিলাম, চেনাব, সিন্ধুর জলে। 16 মিলিয়ন বা 1.6 কোটি হেক্টর জমিতে কৃষিকাজ হয় সিন্ধুর জল ব্যবস্থা থেকে পাওয়া জল থেকে। ফলে এই চুক্তি স্থগিত হলে প্রবল জল সংকটে পড়বে পাকিস্তান। প্রভাব পড়বে খাদ্য উৎপাদন এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। তবে শুধু সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা নয়, পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার কড়া জবাব দেবার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দুই দেশের সীমান্ত, বন্ধ হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য। এই নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি সুনীল জির একটি রিপোর্ট তুলে ধরবো এবার দেখুন। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू जिले के अखनूर कस्बे में। ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बिल्कुल पास में ही है और साथ ही में यहीं से नियंत्रण रेखा भी शुरू होती है। यहाँ पर जो आप नदी देख रहे हैं ये चिनाब नदी है जिसका प्राचीन नाम चंद्रभागा है। और कल अगर हम देखें तो जो बगलिहार डैम है जम्मू संभाग के रामबन ज़िले में और जो सलाल डैम है जम्मू संभाग के रियासी ज़िले में, वहाँ पर जो ये चिनाब नदी का जो फ्लो है, इसका जो पानी है वो रोक दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर जल स्तर जो है काफ़ी कम हो गया था। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जल जो है जिस स्थान पर इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी जल था। अमूमन देखिए आप आगे तक जल होता है, लेकिन चूंकि कल बगलिहार डैम और साथ ही में जो सलाल डैम है वहाँ पर पानी रोक दिया गया था, इसलिए पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया था और जो जल स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था और इसीलिए हम यहाँ पर इस समय खड़े हो पा रहे हैं। अन्यथा अगर हम देखें अमूमन तो इस स्थान पर भी जल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ मिट्टी भी आप देख सकते हैं ये गीली है। ये प्रमाण है इस बात का कि कुछ दिन पहले यहाँ पर पानी था, यहाँ पर पानी था और इस समय यहाँ पर पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। हालांकि आज सुबह जो है बगलिहार डैम और साथ ही में जो सलाल डैम है वहाँ से कुछ जल छोड़ दिया गया है, इसीलिए जल स्तर जो है थोड़ा बढ़ चुका है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि अब नाव भी इन नदियों में चलाई जा रही है। जो नाविक है यहाँ पर वो अब दोबारा अभी काम पर लौट आए हैं। और अगर हम कल की बात करें या आज तड़के की बात करें तो यहाँ पर जल स्तर काफ़ी कम हो चुका था कि लोग आगे तक भी जा रहे थे। हालांकि जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ पर भी पानी होता है और इसका प्रमाण आप देखिए। ये देखिए ये गीली मिट्टी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए गीली मिट्टी है जो
इस नदी का जो प्रवाह है वो इस स्थान पर भी होता है, आगे तक होता है। देखिए यहाँ पत्थर ही पत्थर है, गीले पत्थर हमें दिख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो बगलियार डैम है और साथ ही में जो सलाल डैम है वहां पर जल को रोका गया, उसका प्रभाव क्या हुआ। दरअसल भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु, उसके जल प्रवाह को रोकने में हम पूरी तरह सक्षम हैं। और उसका प्रमाण था कि किस प्रकार कल हमने पानी रोक दिया और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इस समय हम मौजूद हैं পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখা হয়েছে। এই পদক্ষেপ কোথাও গিয়ে ভারত পাকিস্তানের জলযুদ্ধের সবার। তবে কি এই সিন্ধু জল চুক্তি? আসুন সেটা এবার আপনাদের বলি। 1960 সালে ভারত ও পাকিস্তান সিন্ধু জল চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। অতিরিক্ত স্বাক্ষরকারী হিসেবে উপস্থিত ছিল বিশ্ব ব্যাংক। এই চুক্তিতে সিন্ধু নদী এবং এর উপনদীগুলোর জল দুই দেশের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। চুক্তির অধীনে 3টে পূর্ববঙ্গীয় নদী বিয়াস, রাভি এবং শতদ্রুর জল ভারতকে আর 3টে পশ্চিমাঞ্চলীয় নদী চেনাব, সিন্ধু এবং ঝিলামের জল পাকিস্তানকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই চুক্তি উভয় দেশকে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যে একে অপরের নদী ব্যবহারের অনুমতি দেয়, যেমন ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প যেখানে খুব কম বা একেবারেই জল সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় না। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ শুভাশিস ব্যানার্জি কি বলেছিলেন শুনবো। ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিসোর্স ডিপ্লোমেসির উদাহরণ, যা ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য জওহরলাল নেহরুর তত্ত্বাবধানে 1960 সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সে সময় দাঁড়িয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এটার মধ্যস্থতা করেছিল এবং এই ট্রিটির মাধ্যমে গোটা ইন্ডাস ভ্যালি রিভার প্রজেক্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল, যেখানে 6টি নদীকে ওয়েস্টার্ন এবং ইস্টার্ন সাইড হিসাবে দুটি দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। যেরকম পাকিস্তানের সাইডে তৎকালীন যে নদীগুলো গিয়েছিল তা হলো চেনাব, ইন্দাস এবং ঝেলাম। ইন্ডিয়া সাইডে যে নদীগুলো এসেছিল তা হলো রবি, বিয়াস এবং সতলেজ। সে সময় দাঁড়িয়ে 80% জল পাকিস্তান উপভোগ করত এবং 20% জল ভারতবর্ষ উপভোগ করত। কিন্তু সেটা বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে যে সেই সময় দাঁড়িয়ে যখন এই চুক্তিটা ঘটে তখন ভারত পাকিস্তানের সম্পর্কটা এত খারাপ দিকে ছিল না। আস্তে আস্তে যখন সময় যায় সেই শেয়ারিং ট্রিটিটা ভীষণভাবে পাকিস্তান ভায়োলেট করতে শুরু করে এবং অনেক ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন এবং অনেক ইল্লিগাল মেথোডোলজিকে ব্যবহার করতে শুরু করে, যেটা থেকে লিটিগেশন অ্যান্ড ডিসপুট সৃষ্টি হয়। সেই লিটিগেশন এবং ডিসপুট নিয়ে শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল অথরিটি না, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কও ইন্টারফেয়ার করে একাধিক সময় এবং অনেক সময় থার্ড পার্টি মিডিয়েটর দিয়েও সেটা সলভ করানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেটা কোনোদিনই সলিউশনের দিকে যায়নি এবং পাকিস্তান দীর্ঘকাল এই জিনিসগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভক্ত করেছে। পরবর্তীকালে গিয়ে ভারতবর্ষ বিভিন্ন ওয়ার্নিং এবং বিভিন্ন ডিপ্লোম্যাটিক মেথোডোলজির মাধ্যমে পাকিস্তানকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি তারা যদি বারংবার করতে থাকে তাহলে কিন্তু ভারতবর্ষ তাদের সাথে এই কোঅপারেটিভ রিলেশনশিপটা ফর ইন্ডাস। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।